गोरखपुर नौका विहार रोड पर कपल का खतरनाक स्टंट वायरल। ट्रैफिक पुलिस ने काटा 2500 रुपए का चालान। गोरखपुर रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के नौका विहार रोड पर चलती बाइक पर कपल का रोमांटिक स्टंट करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वीडियो में युवक बाइक चला रहा है जबकि युवती बाइक की टंकी पर सामने की ओर मुंह करके बैठी हुई है और युवक को गले लगाए हुए है। इस खतरनाक हरकत को देख मौके पर मौजूद लोग हैरान रह गए और किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने पर ट्रैफिक पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया और बाइक का 2500 का चालान काटा। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे एसपी ट्रैफिक ने जानकारी देते हुए कहा कि सार्वजनिक स्थान पर इस तरह के खतरनाक स्टंट करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियम तोड़ने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। गोरखपुर के रामगढ़ताल रोड पर सर एक कपल गाड़ी की टंकी पर गर्लफ्रेंड और इस तरह बैठ के सर जा रहे थे। सर किस तरह कार्रवाई क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया वीडियो तेजी पर है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाई पड़ रहा है एक बाइक पर बैठे हुए दो लोग और वो सेफ्टी रूल्स के हिसाब से ठीक नहीं है। उसको देख के चालान की कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और ये भी सुनिश्चित कराया गया चेकिंग के लिए निर्देश दिया गया कि इस तरह का कोई भी व्यक्ति इस तरह का अगर यात्रा करता है या सड़क पर इस प्रकार का प्रदर्शन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई गेट की धाराओं में जो बंदी है वो की जाए। सर जिस तरह कपल गाड़ी की स्प्लेंडर गाड़ी के टंकी पर बैठा था सर, किस तरह लोगों के बीच में संदेश जा रहा था, किस तरह कार्रवाई करेंगे? यातायात पुलिस जो कार्रवाई करती है एमडी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करती है और उसमें डिसओबीडियंस के अंतर्गत इसमें कार्रवाई की गई है जो कि मोटरसाइकिल को अनसेफ तरीके से ड्राइव करने का। कितने चालान हुआ था? 2500 रुपए। बारिश की वजह से हुआ किसानों का फसल नुकसान। लगातार बारिश और हवा के चलते किसानों को बहुत नुकसान हुआ है। फसलें जमीन पर गिर पड़ी हैं। गिर पड़ने की वजह से धान की फसल में अब की बार काफी गिरावट देखने को आ सकती है। किसान बड़ी मेहनत से एक फसल को तैयार करता है लेकिन टाइम पर बारिश और हवा के चलते यह खराब हो जाती है। कभी कभार इनको लागत भी निकालना दूभर हो जाता है। इतना खर्च करने के बाद भी जब किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको कितना दुख होता होगा। किसानों को कोई बीमा कंपनी फसलों के लिए तो बीमा नहीं देती जिससे किसान संतुष्ट हो सके। जलपाईगुड़ी में पुलिस चौकी में दबंगई। पुलिस कर्मियों से मारपीट का आरोप। 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर पुलिस ने हिरासत में लिया। पारिवारिक जमीन को लेकर 2 गोली डाउकी मारी। पुलिस चौकी में कुछ लोगों ने घुसकर दबंगई दिखाई। चौकी को तोड़ने की धमकी भी दी। आरोप है कि स्थिति संभालने पहुंची चौकी प्रभारी और पुलिस कर्मियों पर हमला भी किया गया। रात को इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पाकर धूपगुड़ी थाने के आईसी आनंद भट्टाचार्य भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और 6 लोगों को गिरफ्तार कर थाने ले आए। इसके बाद स्थिति सामान्य हुई। पुलिस ने आरोपियों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश कर पुलिस हिरासत की मांग की। न्यायाधीश ने 3 दिन की पुलिस हिरासत मंजूर की है। আমি ধামালাল ঘটনাটা আমি এই বাজারের আশেপাশে ছিলাম। দেখি যে থানায় খুবই উত্তেজিত কিছু পাবলিক জমি সংক্রান্ত নিয়ে খেচাল। থানায় খুবই উত্তেজিত, কাউকে মানতেছে না। এখানকার ওসি কনস্টেবল থানা ভেঙে দিয়ে অমুক দিয়ে এটা নিয়ে খুবই একটা উত্তেজিত হয়েছিল। এটা ওই চট্টগ্রামের থেকে ওই বাসিন্দাগুলো আমার যেটুকু জানা এখানে আমাদের ডাইকুমারি আউটপোস্টের বাড়িতে এসে ওদের পারিবারিক জমি সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে একটা খুবই উত্তেজিত হয়। সেটাকে আমিও বাধা দিলাম, ঠিক আছে কালকে কী আছে দেখা যাবে, আপনারা শান্ত হন।
হ্যাঁ শান্ত হন, কী আছে সমস্যা আমরা দেখতেছি ব্যাপারগুলো, একটু শান্ত হন। তো ওরা কারো কথা মানলো না, খুবই অত্যাচার, পুলিশের উপর, আমাদের আউটপোস্টের থানার উপর ভেঙে দেবো নানা রকমের একটা সমস্যা। তারপর আমাদের ওসি সাহেব মনে হয় ধূপগুড়িতে ফোন করে ওখান থেকে কিছু প্রশাসন আসার পর মনে হয় ওদিকে আপাতত ধূপগুড়ি থানায় নিয়ে যায়, এইটুকুই আমার জানা। 5-6 জন মনে হয় নিয়ে গেল। আমার নাম রাজকুমার রায়, আমি এখানকার ঝাড়লদা বনের হ্যাঁ ওই রকমই আর কি, ঘেরাও না, অ্যাকচুয়ালি খুবই উত্তেজিত হয়েছিল। হ্যাঁ ওই রকমই একটা পরিস্থিতি নিয়ে ওরা মোটামুটি 10-12 জন আসছিল, খুবই বিদ্রোহ করছিল থানার উপর। হ্যাঁ এখানে শান্তিপ্রিয় বলছিল ওসি যে আসো বসো আলোচনা করো, সেটা ওরা ওই নিয়মটা মানে নেই। থানার উপর অকথ্য ভাষায় নানা রকম সবার উপর গালিগালাজ করে 6-7 জন মনে হয় নিয়ে গেলো, আমি যেটুকু দেখলাম আর কি। धूपगुड़ी में आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय फाउंडेशन के तत्वाधान में प्रतिभा अन्वेषण परीक्षा 2025 आयोजित हुई। परीक्षा में धूपगुड़ी ब्लॉक के 7 विद्यालयों के 137 छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थियों के लिए आयोजित इस परीक्षा में बंगाली, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण और सामान्य ज्ञान विषय शामिल थे। आयोजन का उद्देश्य बच्चों की छिपी प्रतिभा को उजागर करना था। परीक्षा को लेकर छात्रों और अभिभावकों में विशेष उत्साह देखा गया। आज কৃষি শিক্ষক মহানন্দ সারদা শিশু মন্দিরে আমাদের আচার্য জগদীশ প্রফুল্লচন্দ্র রায় মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা, সেই উপলক্ষে আগত অভিভাবকরা এখানে প্রতীক্ষায় রয়েছে। এখানে অভিভাবকদের মধ্য থেকেই আমরা একটু শুনে নেব তাদের অভিজ্ঞতার কথা এবং কী উদ্দেশ্যে তারা এখানে তাদের সন্তানদের পরীক্ষায় বসাতে চাইছে। कोई अनुवाद उपलब्ध नहीं है। कई गणमान्य व्यक्तियों की भागीदारी। वीर लाचित सेना के कार्यों की आलोचना। लाचित सेना किसी जाति या धर्म का अपमान नहीं करती। लाचित सेना की जिम्मेदारी और कर्तव्य राष्ट्र के विकास के लिए काम करना है। लाचित सेना स्वदेशी लोगों के जन संसाधनों के साथ काम करती रहेगी और किसी ने भी किसी विदेशी के हितों के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। जोरहाट विज्ञान केंद्र में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जिसकी शुरुआत पिछले साल 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में हुई थी, आज जोरहाट विमान केंद्र एवं वेधशाला में मनाया जाएगा। सुबह जोरहाट जिले के छात्रों के बीच एक अभिनव मॉडल विज्ञान का प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का उद्घाटन नॉर्मल स्कूल बीना पानी के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य मोहन बरुआ ने किया। इसके बाद दोपहर में सेवानिवृत्त डॉक्टर अदिति बेज बरुआ ने अंतरिक्ष विज्ञान भूत वर्तमान और भविष्य विषय पर एक व्याख्यान दिया। इस दिन के कार्यक्रम में छात्रों और कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।
আলোচনা কৰোঁ। যিবা বিশ্বতত্ত্ব এইটো পিছত যোগ হোৱা বিষয়, সেই বিশ্বতত্ত্বত আমি কি বুলি কওঁ যে এই তত্ত্ব আছে, এই সকলোবিলাক আমি আলোচনা কৰোঁ। তাৰে আকৌ যে এষ্ট্ৰনমিৰ লগত আমি বায়'লজিৰ যোগ দিওঁ। জীৱ বিজ্ঞান জীৱৰ সৃষ্টি হৈছে বা এই আমাৰ গ্ৰহ নক্ষত্ৰবিলাকত কি এলিমেণ্ট বা মৌলিক পদাৰ্থ, তাত আকাশত কেনেকে ফিউচন হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাক বহুত কেইটা বিভাগ আছে। এতিয়া কথা হ'ল পৃথিৱীৰ পুৰণা বিজ্ঞান। কাৰণটো কি জানানে? মানুহে একেদৰে সাগৰেৰে যেতিয়া ভ্ৰমণ কৰিছিল, মানুহে কি কৰিছিল, কোনোবা তৰাৰ অৱস্থান চাই পেলাই নিজৰ দিশ নিৰ্ণয় কৰিছিল। গতিকে প্ৰাচীন কালত কি হৈছিল, সেই দিশ নিৰ্ণয় কৰিবৰ কাৰণে আমাক এই আকাশখনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। কেতিয়াবা জোনবাইটো নোলায়, কোনোবা দিনা জোনবাইটোৰ আকৃতি বেলেগ হয়, এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কথা। আৰু আকাশখনে যেতিয়া ৰাতিৰ আকাশখন তৰা বচা, তৰাৰে বিটা বাচি থোৱা আকাশখন আমি দেখোঁ, তেতিয়া আমি যেন এক ৰহস্যময় জগতলৈ গতি কৰোঁ। আৰু গতিকে তেতিয়াৰ পৰাই মানুহে সেই আকাশৰ ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিল। আৰু তাৰে ফলাফল হ'ল কি, এই এষ্ট্ৰনমি বা জ্যোতিৰ্বিজ্ঞান। তেতিয়াৰ পৰাই এই গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ গতিবিলাক গণনা কৰিছিল, অৱস্থানবিলাক গণনা কৰিছিল। আৰু তাৰ সহায়ত মানুহে কি কৰিছিল, টাইমটো সময় ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। আৰু এষ্ট্ৰনমিৰ সহায়তে তেতিয়া কি কৰিছিল, আমি ধৰ্ম বা পুৰাতত্ত্বৰ কাহিনী, এনেকুৱা ধৰণৰ কাহিনীবিলাক আমি ৰচনা কৰিছিলোঁ বা বহুত আমি ৰহস্যৰ সন্ধান বিচাৰিছিলোঁ। कुछ बिहार की शूट आउट घटना में अलीपुर द्वार का कनेक्शन। डोडेयर हाट में अमन हत्याकांड में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और आग्नेयास्त्र के साथ 2 गिरफ्तार। विशेष कॉन्फ्रेंस में जिला पुलिस अधीक्षक ऋतुमान भट्टाचार्य ने दी जानकारी। গত 9 আগস্ট কুন্ডিবাড়ি থানা এলাকা ডোরিয়ারহাটে একটি গুলি চালানোর ঘটনা ঘটে, যাতে একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হন, আরেকজন গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। যিনি মারা যান তার নাম অমর রায়। এই কেসের তদন্তে নেমে আমরা পরবর্তীকালে বিনয় রায় বলে একজনকে গ্রেপ্তার করি এবং তাকে আমরা রিমান্ডে নিয়ে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে আপনারা জানেন তার সূত্র দিয়ে আমরা কয়েকদিন আগেই অরুণাচল প্রদেশ থেকে দুজনকে ধরে এনেছিলাম, যাদের একজনের নাম হচ্ছে কিশোর বর্মন, আরেকজনের নাম নারায়ণ বর্মন। তো এই নারায়ণ বর্মন যে আছে তার আরেক নাম হচ্ছে বিশাল, দুজনই মরা নদীর কুঠির বাসিন্দা। তো দুজনকে আমরা আবার রিমান্ডে নিয়েছিলাম, জিজ্ঞাসাবাদ করি এবং তাদের কথা মতো যে অস্ত্র ব্যবহার হয়েছিল সেই একটি অস্ত্র আমরা গতকাল উদ্ধার করেছি মরা নদীর কুঠির থেকে। এর সাথে সাথে আমরা গতকাল পাশের জেলা আলিপুরদুয়ারের তপসিকাতা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করি, যাদের নাম হচ্ছে বাঁধন দাস এলায়াস কানাই, এর বয়স 29 বছর, এবং আরেকজন হচ্ছে মিঠুন রায়, যার বয়স 36 বছর। দুজনই তপসিকাতা বাসিন্দা এবং দুজনই এই ঘটনার সাথে জড়িত। ঘটনার সময় যেটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ অনুযায়ী আমরা পেয়েছি, যে গাড়িটা ব্যবহার করেছিল মোটরসাইকেল, যে আরটিআর মোটরসাইকেল, সেই মোটরসাইকেলটা উদ্ধার হয়েছে। সেই মোটরসাইকেলটা তারা নিয়ে ঘোরাঘুরি করছিল এই দুজন, তাদের পজিশন থেকে আমরা মোটরসাইকেলটি উদ্ধার করি। এই কেসে আরও যারা জড়িত আছে তাদের খোঁজে আমাদের তল্লাশি চলছে। হ্যাঁ, এরা সঙ্গে ছিল, এরা কয়েকটা গাড়িতে করে এটা রেডি করেছিল এবং এলাকার চারপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। এবং যে গাড়িটা অ্যাকচুয়াল সিনে আমরা দেখতে পেয়েছি সেইটা হচ্ছে এই আরটিআর মোটরসাইকেল।
এইটা জানা গেছে, আমরা জানতে পেরেছি পুরো কারা কারা জড়িত ছিল এবং কতজন ছিল সেটা তদন্তের সাথে এখনই আমরা জানাচ্ছি না, কারণ এখনও অনেকেই বাইরে রয়েছে বা যারা এর সাথে জড়িত রয়েছে তাদের খোঁজে আমরা তল্লাশি চালাচ্ছি। অনেকেই অন্য রাজ্যে বা অন্য জেলাতে তারা সেটা নিয়েছে, তাদের খোঁজ আমরা চালাচ্ছি। এদের সঙ্গে অমরের কী সম্পর্ক, মানে কেন তারা এরকম তো পুরনো শত্রুতা রয়েছে। আজকেও অস্ত্র কয়টা কি উদ্ধার হয়েছে? একটি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, বাকি আপনাদেরকে আমরা আরও ডেভেলপমেন্ট যা আছে পরে জানাবো। এর আগে যে অস্ত্রটা ছিল সেটা থেকে গুলি চালানো, কি এটার থেকেও কি গুলি চলেছে? আমরা এটা এবার ফরেন্সিক পরীক্ষা করেই বলতে পারবো কোনটা থেকে গুলি চলেছে বা যে গুলিটা ব্যবহার হয়েছে সেটা কোন অস্ত্র থেকে ব্যবহার হয়েছে। আপাতত দুটি অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে, তো গতকাল একটা আগের দিন বিনয় রায় ছিল। এই আর্মসটা কি আর্মস স্যার? এটা 9mm পিস্তল, কোনো কি তার সাথে 4 রাউন্ড অ্যামুনিশনও আমরা পেয়েছি। আমরা এগুলো ফরেন্সিক করবো, আমরা ব্যালিস্টিক এক্সপার্টের কাছে একটা ওপিনিয়ন নেব কোনগুলি থেকে ব্যবহার। এরা কলকাতাতে পালিয়ে গেছে, এরা যদি আলিপুরদুয়ারেই ছিল, এটা কি এরা কি মানে কত করে ট্রেস করতে পারবে? সেটা তারাই বলতে পারবে। মানে এটা আমরা যেখান থেকে পাচ্ছি তাদের এদের ভিতরে পরিচয়টা কি, মানে এরা কি করতে পারে? এরা টুকটাক কাজবাজ করে এই আর কি। ক্রিমিনালিটি আছে, অনেকেরই আছে। বিনয় রায়ের পুরোনো ক্রিমিনালিটি আমরা পেয়েছি, অন্যান্যদেরও পেয়েছি। তো আস্তে আস্তে আমরা জানাবো, নিজের কোর্টকে জানাবো। এদের কোনো ইতিহাস আছে? আমরা কোর্টকে এগুলো জানাবো, ক্রাইমের ইতিহাস আছে। কোথাকার বাসিন্দা এরা? বলে দিন কোথাকার বাসিন্দা? जलपाईगुड़ी में कांग्रेस के नए जिला अध्यक्ष बने अमित भट्टाचार्य। विदाई ले रहे अध्यक्ष पिनाकी सेन गुप्ता ने रविवार को पत्रकार सम्मेलन में उन्हें उत्तरीय पहनाकर स्वागत किया। अमित भट्टाचार्य ने कहा, हम विपरीत धारा में चलने वाले कार्यकर्ता हैं। धारा के साथ तो कचरा भी बहता है। उसके नेतृत्व में कांग्रेस खोया हुआ जन समर्थन वापस पाने के लिए तैयार है। জেলা কংগ্রেস কমিটির গোপাইগুলি থেকেও কিছু কিছু মানুষ প্রদেশের স্থান পেয়েছে এবং জেলা সভাপতি পরিবর্তন করেছে নতুন মানুষ। আপনারা জানেন যে আমাদের জেলায় নতুন করে এবারে নির্মল দস্তিদার মহাশয়কে উদ্যোগী করে দিচ্ছেন। একসাথে বহুদিন সম্মান প্রথমে আমি সহ, আমি তো আর আমাকে সম্বোধন করতে পারি না, আমরা সকলেই এক নৌকোর যাত্রী। তো যারা এখানে উপস্থিত আছেন, ফ্রন্টাল চিফ, আমার আগের ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট, এআইসিসির সদস্য, পিসিসির ভাইস প্রেসিডেন্ট, পিসিসির সম্পাদক এবং সাংবাদিক বন্ধু, আপনাদেরকে যথোপযুক্ত সম্বোধন জানাচ্ছি। ঠিক আছে, আমি এখানে আছি। ব্যস্ত না গণেশের ছেলের আলোর পাশে আয় বাবু বস। ওরাও প্রেস কনফারেন্স
দলের সিনিয়র কর্মীদের মূলত সিনিয়র কর্মীদের অনুরোধে আজকের এই সম্মেলনে নিজেকে ইন্ট্রোডাকশন দিচ্ছি। দলে এখন মূলত কাজ করার সময় আমরা যারা এখানে সবাই যারা উপস্থিত আছে আমরা বিপরীত স্রোতের মানুষ। জল যেমন একদিকে যায়, দেখবেন জল যায়, গঙ্গার জলও যায় শুদ্ধ, সেটার সঙ্গে আবর্জনা যায় অনেক, কিন্তু আর একটু গভীরভাবে তাকালে দেখবেন যে বিপরীত স্রোতে মাছ যাচ্ছে। মাছ মানে হচ্ছে জীবন। আমরা সেই জীবনের সঙ্গী হতে চাই বলেই আজকের আমরা এক জায়গায় কংগ্রেস কর্মীরা, অর্থাৎ প্রচলিত যে মূল্যবোধ নষ্ট হয়েছে তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়বার জন্য আমরা এই প্রাণের খোঁজে আছি বলেই আজকে জাতীয় কংগ্রেসে আছি। তো আমরা সকলে মিলে সমাজের সর্বস্তরে সমস্ত রকম অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে, তার মধ্যে সমস্ত কিছু পড়ে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম, চিকিৎসা ব্যবস্থা, শিক্ষায় বেসরকারীকরণ, অপরাধমূলক কাজ, রাজনীতিতে জালিয়াতি, যারা রাষ্ট্র ব্যবস্থা চালাবে, সমস্ত কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আজকে জাতীয় কংগ্রেস কর্মীদের কাজ করতে হয়। অত্যন্ত কঠিন কাজ আমাদের, কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, আমরা আশা রাখি মানুষ শেষ পর্যন্ত আমাদের নৌকোর সওয়ারি হবে, আমরা এটা বিশ্বাস করি। আজকের মানুষ বড় কষ্টে আছে, মানুষ ভীষণ কষ্টে আছে। আমরা আমাদের কর্মীদেরকে বলবো, সেই বার্তা দিতে এসছি, তোমরা মানুষকে ভালোবাসো, মানুষের পাশে দাঁড়াও, রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই মানুষের পাশে দাঁড়াও, মানুষকে ভালোবাসো। এই কথা বলবার জন্যই, এই বার্তা দেওয়ার জন্যই এসছি। আর আরেকটা কথা বলবো, সংগঠনের সবচেয়ে নিচের স্তর হচ্ছে বুথ। আমরা চেষ্টা করব বুথগুলোকে যতগুলো পারি তাদেরকে সেলফ ডিপেন্ডেন্ট হতে, অর্থাৎ আত্মনির্ভরশীল হতে, সমস্ত দিক থেকে, রাজনৈতিক দিক থেকে প্রতিরোধ, অন্যায় প্রতিরোধ করবার ক্ষেত্রে, অর্থনৈতিক দিক থেকে, সমস্ত দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য বুথকে বলবো। আর সামনে, এবং বুথ তার শক্তি নিয়ে, রাজনৈতিক দলের শক্তি বুথ তার শক্তি নিয়ে যে ঘটনাগুলো তার এর আগে বললাম সেই ঘটনাগুলোর সাথে সামিল হবে। কোনোভাবে হতে পারে, মানে আপনি জোটের সম্ভাবনাটাকেও রাখছেন, মানে যে কোনোভাবে হতে পারে, যে কোনোভাবে জোট আমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, বা ওনারও ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না, বা করেনি, বা ওনারও না, বা এদেরও না। অনেকের একটা মতামত দিয়ে, অনেক পলিটিক্যাল এক্সপার্টাইজ করার পরে একটা ডিসিশন উপর থেকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি থেকে রাজ্য কংগ্রেস কমিটিতে আসবে, ওখান থেকে এখানে আসবে। আমরা যারা কংগ্রেস করব সেটাকে অবভিয়াসলি ফলো আপ করতে হবে। কিন্তু আমি যে কথাটা বলছি সেটা ইলেকশন, জোট, এগুলোর বাইরে বলছি। একটা বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠতেই হবে যদি রাষ্ট্রবিজ্ঞান সত্যি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান যদি সত্যি হয়ে থাকে, এটা হতেই পারে আপনার চাকরি হচ্ছে না, আপনার ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে না, আপনার মানুষের হাসপাতালে সুরা হচ্ছে না, নার্সিংহোম বেড়ে যাচ্ছে, প্রাইভেট স্কুলগুলো রমরমা, সরকারি স্কুলগুলো যাতে আমরা পড়াশোনা করেছি তার উপরে মানুষের আস্থা নেই। তো এই ব্যাপারটার সাথে তো কোনো রাষ্ট্রের জনগণ চিরকালীনভাবে চলতে পারে না। হ্যাঁ, চিরকালে সবাই আদানি আম্বানি বা আলুয়ালিয়া অমুক তমুক হতে পারে না, তো এটা সম্ভব না। কিন্তু সেই কমন ম্যানদেরকে, সাধারণ মানুষকে চলতে গেলে যে রাষ্ট্রীয় সহায়তা, পারস্পরিক সহযোগিতায়, মানুষের পয়সায় রাষ্ট্র চলে, রাষ্ট্রের পয়সায় মানুষ চলে, ঠিক আছে? তো সুতরাং এই পারস্পরিক সহযোগিতাটা যাতে সঠিক হয়, এর জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে উঠবে, এর মধ্যে দিয়ে আপনারা যা বোঝার বুঝে নিন।
দেখুন, বিধানসভা নির্বাচন একদম সামনে। এই সময় প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটা পরিবর্তন আসছে এবং আমরা বিভিন্ন কর্মীরা তার দায়িত্ব পেয়েছি। যারা দায়িত্ব পেয়েছি তারা এবং যারা দায়িত্ব পায়নি তারা, আমাদের সবার একটাই লক্ষ্য থাকবে যে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিশেষ করে জলপাইগুড়িতে যে এমএলএরা রয়েছেন শাসক দলের, তারা মানুষকে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতিগুলো দিয়ে এসেছিলেন তার 10% পূরণ করতে পারেন। আপনারা যদি জলপাইগুড়ি বিধানসভা ক্ষেত্রের দিকে নজর রাখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে জলপাইগুড়ির মানুষ কোনো একটা জায়গায় বর্তমান এমএলএকে ভোট দিয়েছিল এই কারণে যে হয়তো তিনি কোনো একটা জায়গায় গিয়ে কলকাতায় জলপাইগুড়ি কর্পোরেশনের জন্য আওয়াজ তুলবেন। হয়তো উনি ভেবেছিলেন যে জলপাইগুড়ি করলা নদীর উপরে যে ব্রিজ রয়েছে সেই ব্রিজেরটা ওনার নেতৃত্বেই বা ওনার টাকা দিয়েই সম্পূর্ণ হবে। এরকম অনেক প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে প্রতিশ্রুতিগুলো ওনারা দিয়ে এসেছিলেন কিন্তু পূরণ করতে পারেননি মানুষের কাছে। আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য হওয়া উচিত আমার মনে হয় সেই বিভিন্ন এমএলএদের ব্যর্থতাগুলো তুলে ধরা। এর সঙ্গে এই ওনাদের ব্যর্থতার জন্য এটা হতে পারে না যে বাংলার মানুষ কোনো একটা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বেছে নেবে। সেখানে মানুষকে বোঝানোর কাজ আমাদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা কাজ যে বাংলায় যদি বর্তমান শাসক দলের যে চোখ রাঙানি, যে সাম্প্রদায়িক কাজ এক প্রকার এবং যে স্বৈরাচারী মনোভাব, তার থেকে যদি বাংলাকে রক্ষা করতে হয় তার বিকল্প কখনোই একটা সাম্প্রদায়িক দল হতে পারে না। তার বিকল্প হতে পারে একমাত্র বিধান রায়ের কংগ্রেস। এই বিধান রায়ের কংগ্রেসের উপরেই মানুষকে আরেকবার ভরসা করতে হবে, সেই কথাগুলো মানুষকে বোঝাতে হবে এবং সেই বোঝানোর কাজে আমরা আশা করি বিধানসভা নির্বাচনের আগে সফলভাবে সম্পূর্ণ করতে পারব এবং তার নিরিখে আমরা জলপাইগুড়ি জেলায় যে বিধানসভা ক্ষেত্রগুলো রয়েছে সেখানে ভালো ফলের আশা করছি। কাজেই স্বাভাবিকভাবে জেলা কংগ্রেস সভাপতি যেটা বলেছেন ওটাই আজকে রিপ্লাই করেছে। আপনারা প্রশ্ন করলে আমি উত্তর দেব, আমি নিজের থেকে কিছু বলব। এখানে আপনার কি বক্তব্য বা আপনি কিভাবে কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন? সাংগঠনিকভাবে কি দায়িত্ব দেওয়া হবে না হবে সেটা অনেক পরে। তার আগে যেটা বলি আপনাদের সেটা হচ্ছে জলপাইগুড়ি জেলাতে ধূপগুড়ি নামে একটা মিউনিসিপ্যালিটি আছে। সম্ভবত 3 বছর হয়ে গেল সেই নির্বাচনটা হয়নি, সময় পার হয়ে যাওয়ার পর। যদি সময় মতন নির্বাচন হয়, ওনারা যদি সেই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের তত্ত্বাবধান ছাড়া তো নির্বাচন কমিশন নির্বাচন করতে পারেন না। যদি সময় মতো করেন তাহলে সেটা 27 সনের আগে আমরা কি নিয়ে লড়ব, কি কর্মসূচিটাকে সামনে আনবো সেটা আপনাদের বলবো। 25 সনের 24শে অগস্টে সেটা বলবো না, দলগত কারণে, স্ট্র্যাটেজিক্যাল কারণেই বলবো। দীর্ঘ আপনি ছিলেন, জেলার বিভিন্ন অংশকে আপনি হাতে নিজের কারোর মতো জানেন, এবার বলুন কেননা আর তো 26 সালের যারা কংগ্রেসের দায়িত্বে আছেন বা থাকবেন তাদের পরিশ্রম এবং আন্তরিকতা এটা সম্ভব। তাছাড়া এরকম কোনো ম্যাজিক্যাল মেথড নেই যেটা দিয়ে আমরা 1905টা বুথে 2টো করে লোক দিতে পারি। এটা আমাদের পরিশ্রম এবং যে আন্তরিকতা, সেই আন্তরিকতায় হয়তো আমরা পারতে পারি। ইমিডিয়েটলি যে প্রোগ্রাম, যে কাজগুলো আমরা পেয়েছি সেই কাজগুলো হচ্ছে ভোট চোর গদি চোর। এটার জন্য প্রোগ্রাম শুরু হয়েছে সারা ভারতবর্ষে। আমাদের এখানেও যদিও পুজো আছে কিন্তু আমাদের এখানেও একই সাথে আলাদা করে তো দিতে পারে না নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। 15 সেপ্টেম্বর থেকে 1 মাস ব্যাপী যে যখন যেভাবে পারবে স্বাক্ষর অভিযান কর্মসূচি পালিত হবে। এইটা ইমিডিয়েটলি এই প্রোগ্রাম আছে এবং আমাদের জেলার নিরিখে কতগুলো ব্যাপার খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর, যেটা হচ্ছে অর্থনীতির দিকে তাকিয়ে চা বাগান, প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিকে তাকিয়ে ভারত ভুটান যৌথ নদী কমিশন এবং জেলার শিল্পের স্বল্পতা
এই সমস্ত দাঁড়িয়ে সমস্ত ব্যাপারগুলোই দাঁড়িয়ে আমরা বুথকে দিয়ে এই কথাগুলো বলাবো, এই ব্যাপারের উপরে কাজগুলো করাবো। আরেকটা ব্যাপার খুব সেনসিটিভ, আমরা যদি জলপাইগুড়ি শহরে থাকি, একটা সময় ছিল, অনেক লড়াই ছিল, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এই রাজ্য সরকার ক্ষমতা আসবার আগে, অনেক লড়েছি। আমি পিনাকি, গৌতম, কমলা, নারু প্রত্যেকে এখানে যারা আছে অনেক লড়েছি, কিন্তু লড়ার পরে যখন নির্বাচন হয়ে গেছে তখন আমরা বিভিন্ন বোর্ড, বিভিন্ন সংস্থা চালাতে পেরেছি। এই যে পিনাকি বাবু ভাইস প্রেসিডেন্ট, ভাইস চেয়ারম্যান ছিল, কিন্তু একটা রাজনীতির এমন একটা ধারা আসলো পশ্চিমবাংলা এবং জলপাইগুড়িতে যে সব কিছু পয়সা দিয়ে কিনে নেওয়ার, মিথ্যে কেস দিয়ে অত্যাচার চালানোর একটা ষড়যন্ত্র, একটা প্রক্রিয়া চালু হলো, যাতে আমরা খুব বিপর্যস্ত, খুব আঘাতগ্রস্ত, এবং এই জায়গা থেকে আমাদেরকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হবেই, একথা আমি বিশ্বাস করি। যদি পলিটিক্যাল সায়েন্স ঠিক হয়ে থাকে তাহলে বিকল্প রাজনৈতিক ব্যবস্থা তৈরি হবে। একটা দলের মানুষকে কিছু মানুষ নির্বাচন করলো, তাকে দিয়ে কাজ করাবে একটা প্রতীকে, রাতারাতি সে অন্য জায়গায় একটা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে চলে গেল, অর্থাৎ পুরো নির্বাচক মণ্ডলীর বিরুদ্ধে একটা প্রতারণা করা হলো। এই ব্যবস্থা আমাদেরকে এবং বিরোধী রাজনীতির পরিসরকে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। এটা খুব দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা যে আমরা লড়েছিলাম ব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য, কিন্তু এই ব্যবস্থাকে আনার জন্য তো আমরা লড়িনি। এই ব্যাপারটা, আর কি বলবো, আমাদের দলের নেতৃত্ব রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে যে কথাগুলো বলেন একদম ঠিক। আমি আগেও বলেছি, আমি জিতলেও বলবো, হারলেও বলবো, উনি মন্দির মসজিদ নিয়ে কোনো কথা বলেননি। উনি মানুষ নিয়ে কথা বলেছেন, চাকরি নিয়ে কথা বলেছেন, শিক্ষা নিয়ে কথা বলেছেন। দেখবেন আমাদের খুব মানুষের উপর বিশ্বাস থাকে, কিন্তু আমাদের খুব অনুতাপ হয় আমরা যখন নিজেদের মধ্যে এখানে আড্ডা চলে কথা বলি, যে মানুষ এই কথাগুলো বিশ্বাস করলো না। ধর একটা মন্দির মসজিদ দিয়ে পেট ভরবে, চাকরির কথা বললো না, শিক্ষার কথা বললো না, স্বাস্থ্যের কথা বললো না। একটা অদ্ভুত প্রবণতা চলে আসছে। গান্ধীজি যে কথাটা বললেন, দুটো জায়গায় ভর্তুকি চলে, একটা হচ্ছে শিক্ষায়, একটা হচ্ছে স্বাস্থ্যে। সর্বস্তরে ভর্তুকি দিয়ে মানুষকে, যে মানুষের বাড়িতে পাশ করার যোগ্য ছেলেমেয়েরা বসে আছে সেই বাড়ির মানুষকে আংশিকভাবে ভোটের বাজারে নিয়ে নেওয়া হচ্ছে অল্প কিছু টাকা দিয়ে। এটা মানা যায় না। টাকা দিক, আরো বেশি দিক, বিনিময় সম্মানের বিনিময় দিয়ে। কিরকম না, যে যেটা পারে, যে পরিষ্কার করার কাজ করতে পারে পরিষ্কার করার কাজ, যে শিক্ষা দেওয়ার কাজ করতে পারে শিক্ষা দেওয়ার কাজ, যে অন্যান্য কাজে সমাজকে কিছু দিতে পারে তাকে সেই কাজ সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন 3 দিন করা হোক, সেখানে 3000 4000 টাকা দেওয়া হোক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু সম্মানের সাথে কাজের বিনিময়ে অর্থ দেওয়া হোক। অকাজের বিনিময়ে অর্থ দিয়ে পঙ্গু করে দেওয়ার এই যে রাষ্ট্রীয় চক্রান্ত, অদ্ভুত ব্যাপার। আমার প্রতিবেশী রাজ্য যেটা নিয়ে সবাই সমালোচনা করতো, বিহারে সরকারিভাবে মদ বন্ধ হয়ে গেছে, আমাদের এখানে মদের দোকানের পর দোকান খুলছে, দোকানের পর দোকান খুলছে, দোকানের পর দোকান খুলছে। মানুষ বুধ হয়ে থাকুক, যুব সমাজ, ছাত্র সমাজ বুধ হয়ে থাকুক, সে তার ন্যায্য অধিকারের কথা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করার কথা বলবে না। এই একটা চক্রান্ত চলছে। এই সামগ্রিক চক্রান্তের বিরুদ্ধেই আমাদের কাজ। এবং অন্যদের পরে পিনাকিও বলবে, পিনাকিকে কিন্তু প্রাক্তন সভাপতি হিসেবে আপনারা ধরবেন না, ও প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যানও ছিল এবং ও পদহীন অবস্থায় বেশি দিন থাকবেও না। প্রদেশ কংগ্রেস যাতে ওকে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় নিয়ে আসে তার জন্য সকলেই আমরা চেষ্টা করছি এবং সাড়া পেয়েছি। ও খুব শিগগিরই প্রদেশ কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় আসবে। আর পিনাকির ইন্সপিরেশন, পিনাকি যেভাবে ভারত জোড়ো যাত্রাটাকে সফল করেছে, রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রাকে সফল করেছে, পৌর নির্বাচনকে সামলেছে, বিধানসভা নির্বাচনকে সামলেছে। আমরা জানি ওর রাজনৈতিক সাংগঠনিক দক্ষতা এবং সংস্কৃতি মনস্ক পিনাকি প্রতিটি মুহূর্তে আমাদেরকে তাকে সকলকে নিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আমি যেটা বলছি আপনারা এসছেন, ভালো লাগলো। জলপাইগুড়ির উন্নয়ন নিয়ে দু একটা কথা বলতে চাই। জলপাইগুড়ির সার্বিক বিকাশ
এক্ষেত্রে এমএলএরা দায়িত্ব পায় কিছু করার জন্য, এমপিরা দায়িত্ব পায় কিছু করার জন্য। তারা কতটা সদর্থক ভূমিকা পালন করছেন আমি কথা বললেই বুঝতে পারবেন। প্রত্যন্ত অঞ্চল, প্রত্যন্ত ব্লক, বানারহাট থেকে ধরুন, বানারহাটে বিভিন্ন সময় দাবি উঠেছে, অনেক দিন থেকে দাবি। ওদের ওখানে দমকল কেন্দ্র নেই, ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই। বানারহাটে এখনও ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নেই। চা বাগান অধ্যুষিত এলাকা, বহু চা বাগান আছে, প্রায় 30টা চা বাগান আছে, এখনও দমকল কেন্দ্র গড়ে ওঠেনি। বানারহাটে ছোট্ট একটা প্রাইমারি হেলথ সেন্টার আছে, গ্রামীণ হাসপাতাল এখনও হয়নি, পূর্ণাঙ্গ গ্রামীণ হাসপাতাল আমরা চাই। বানারহাট থেকে মনেগুড়িতে চলে আসুন, মনেগুড়ি ডুয়ার্সের মুখ, জর্দা সেতু এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। ময়নাগুড়ি সংলগ্নই আছে খাগড়াবাড়ি 1 অঞ্চল, খাগড়াবাড়ি 2 অঞ্চল এবং চুড়াভান্ডার অঞ্চল, বহু মানুষের বাস। একটা বৈদ্যুতিক চুল্লির দাবি আছে ওখানে অনেক দিন থেকে। এমএলএ এমপিরা সে ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছেন এবং ওখানে যে চেয়ারম্যান আছেন তিনিও এই ব্যাপারে সদর্থক ভূমিকা নিচ্ছেন না। তা উন্নয়নমূলক কাজে কংগ্রেস সবসময় সকলকে নিয়ে এগিয়ে যাবে। চলে আসুন জলপাইগুড়ি সদরে, জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে আমরাও কিছুটা আংশিকভাবে দায়ী আছি। খড়িয়ার পরে মন্ডলঘাটের রঞ্জিত আছে, মন্ডলঘাটের পরে খাটিজা 1, খাটিজা 2 এবং সাউথ পরিবাড়ি। এই যে বড় একটা এলাকা, এই বড় এলাকার অনেক ছাত্রীরা বিভিন্ন স্কুলে পড়ে, তারা কোনো মহিলা কলেজে পড়ার সুযোগ পাচ্ছে না, কোনো উমেন্স কলেজ নেই। অনেক কষ্ট করে পিডি উমেন্স কলেজে ভর্তি হয়ে অনেকে পারে না, খুব কষ্ট করে আছে। পিডি উমেন্স কলেজের দাবি আমাদের অনেক দিন থেকে। জলপাইগুড়িতে পাঙ্গা এয়ারপোর্টের জমি এখনও পড়ে আছে। এই জমির মালিক ছিলেন দিনবাজারের রঘু সিং, তার পরিবারের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল, পিনাকিও ছিল, তাদের কোনো আপত্তি নেই জমি দিতে। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যখন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, আমি এবং প্রাক্তন চেয়ারম্যান মোহন ঘোষ আমরা দাবি করেছিলাম বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কাছে যে পাঙ্গা এয়ারপোর্টটাকে চালু করার জন্য। উনি বলেন আগে কুচবিহারটা হোক, তারপরে জলপাইগুড়িটা তুলব, তারপরে থেকে আর কিছু হয়নি। তা এই ব্যাপারগুলো নিয়ে যদি সকলে মিলেই আমরা ভূমিকা না নেই, স্টেপস না নেই, তাহলে জলপাইগুড়ি পিছিয়েই থাকবে। পিনাকি একটা দাবি বহুদিন থেকে তুলে আসছে। পিনাকি যখন ভাইস চেয়ারম্যান ছিল আমরা মেমোরেন্ডাম দিয়েছি। জলপাইগুড়ি এখনও কিন্তু পৌর কর্পোরেশনে উন্নীত হয়নি। জলপাইগুড়ি এখনও যে জায়গায় ছিল সেই জায়গায় আছে, পৌর কর্পোরেশনে উন্নীত এখনও হলো না।